اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے دعوت اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور موضوع کا جو چناؤ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے حج کے موسم کے اعتبار سے۔ حج کی آمد قریب قریب ہے، اور کووڈ کے بعد میرا خیال ہے یہ پہلا سال ہے جس میں پابندیاں لوگوں کو لگا کے ختم ہوئی ہیں، اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ پہلے عمرہ میں اور رمضان میں عمرے کے لیے بہت رش تھا، لیکن ماشاءاللہ جس کے بارے میں سنتے تھے ہر شخص عمرے کے لیے پہنچا ہوا تھا، لیکن اور اس کے بعد موسم بھی بڑا اچھا رہا، اور اب جو ہے حج کی آمد قریب قریب ہے، جو ہے فلائٹس کی اناؤنسمنٹس ہو چکی ہیں، ویزے لگ چکے ہیں، اور لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ حج کے سلسلے میں جب بھی ہمارے پاس سوالات آتے ہیں یا ہمارے ذہن میں خود سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں تو ان کی دو نوعیت ہوتی ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے تو نہیں جا رہے لیکن یہاں پر ایام حج کا فائدہ اٹھائیں گے، فیض اٹھائیں گے، اور قربانی کی نعمت اور برکت سے اور اس کی نیکی سے فیضیاب ہوں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں آپا رضیہ مدنی، اور میں سب سے پہلے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں تھوڑی سی حج کی فضیلت اور جو اشہر الحج یعنی ذی قعد اور ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے ایام ایسے رکھے ہیں، کچھ ایسے افعال رکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ایام اور افعال پر فضیلت دی ہے۔ اب سال کے جو تمام ایام ہیں ان میں سے بہترین ایام جو ہیں وہ ایام حج ہیں۔ ان ایام میں انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر سال کے تمام ایام سے، یہاں تک کہ رمضان کے ایام سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ ایسی بات سنی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا یا رسول اللہ ان دنوں میں جہاد کا عمل بھی جو ہے اس سے بھی ان دنوں کے عمل کا اجر زیادہ ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مجاہد جو اپنا جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کا تو اجر باقی زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مجاہد جہاد کر کے واپس آ گیا تو اس کے جہاد سے بھی ان دنوں کے نیک عمل کا اجر زیادہ ہے۔ آپ نے دنوں کا لفظ بولا، تو ایام الحج کے جو دن زیادہ افضل ہیں ان کی راتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ایام الحج کے دن جو ہیں یہ ہیں یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، ٹھیک ہے، اور ان کی جو راتیں ہیں، راتیں جہاں تک علماء کا متفقہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور رمضان کے جو دن ہیں ان کی نسبت اس عشرے کے دن زیادہ افضل۔ تو آج ہم اپنے اس موضوع کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے دو کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے حجاج اکرام کی طرف۔ یہ بتائیے کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ اس سلسلے میں ہمیشہ ہی سے ٹریننگز کرواتا رہا ہے، کیا اس مرتبہ بھی کچھ ٹریننگز ہو رہی ہیں؟ اسلامک انسٹیٹیوٹ ہمیشہ حج کے موقع پر حج ٹریننگز کراتا رہا ہے۔ یہ حج ٹریننگ جو ہیں یہ بعض اوقات 2 دنوں کی ورکشاپ ہوتی ہے اور ہر دن 3 گھنٹے، اور اس میں پروجیکٹرز پر ہم حج کے ارکان اور حج کے اعمال کا تفصیلی تعارف کراتے ہیں، بہت سے جو ہیں اسپیکرز کو بلاتے ہیں، لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سال بھی یہ کام جاری ہے۔ جو مسجد نور ہے اس میں حج ٹریننگ ہو چکی ہے، لیکن جو بیت العتیق ہے اس میں ابھی آج کل میں اعلان ہوا، آج کل میں اس میں حج ٹریننگ ہونے والی ہے۔ اسی طرح اسلامک انسٹیٹیوٹ کی جو واپڈا ٹاؤن برانچ ہے اور سبزہ برانچ ہے ان میں بھی آج کل میں ہی حج ٹریننگ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ میں ایسا کروں گی کہ ڈسکرپشن میں جو ہے نا وہ ریلیونٹ پرسن کا کانٹیکٹ نمبر ڈال دوں گی، تو معلومات کے لیے کوئی بھی چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تاکہ ان کو ایگزیکٹ تواریخ اور ٹائم وغیرہ کا بتا دیا جائے۔ باقی جہاں تک حج کا تعلق ہے ایک بات میں کہتی چلی جاؤں، حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حج اصل میں محبتوں کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، انسان اپنی ساری مصروفیات، اپنا گھر بار، کاروبار، عورتیں، اپنے بچے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں،
اور پھر جب اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نقد انعام دیتے ہیں اپنی محبت کا، ایمان کی زیادتی کا. انسان اللہ کی محبت میں یوں والہانہ گرفتار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے. بالکل. اور وہ طواف کرتا جاتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ اس کا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تو ہے دنیا میں معاملہ. اور جہاں تک معاملہ ہے اس کے اجر کا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان طواف حج مبرور کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف چینجنگ، حج سے پہلے کی زندگی اور ہونی چاہیے اور حج کے بعد کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، اور یہی حج مبرور کی نشانی ہے. اب جس شخص نے ایسا حج کر لیا تو وہ اس طرح معصوم ہوتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ. زاہدہ نوزائیدہ بچہ تو بالکل معصوم ہوتا ہے. تو ہم اس کو اپنی اصطلاح میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حج کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، صغیرہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایسا کوئی اور عمل شریعت میں نہیں جس سے اس حد تک انسان گناہوں سے پاک ہوتا. ماشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ ان جگہوں کی زیارات کرنا جہاں پر اللہ کے انبیاء رہے، انہوں نے ایمان کو پریکٹس کیا اور لوگوں کے لیے جو ہے مثالیں چھوڑی، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی زیارت ایک اپنے اندر ایک انوکھا ہی سرور اور لذت رکھتی ہے. اصل بات یہ ہے حج کا اجر تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں پہ اللہ کے انبیاء نے محبتوں کے، جذبوں کے جو ہے ثبوت پیش کیے اور لوگوں کے لیے ان کو زندہ مثال بنایا، تو ان جگہوں کی زیارت کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں، اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو ہیں یادگاریں، تو یہ ان کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہونا، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی تو اس کے فیوز و برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت ہے. اصل بات یہ ہے کہ حج محبتوں کا سفر ہے، یہ والہانہ جذبوں کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی تمام دلچسپیوں سے باہر نکال لیتے ہیں. عورتوں کو ان کے بچوں سے، ان کے گھروں سے، مردوں کو ان کے کاروبار سے، سب سے نکال کے اللہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑو، میرے پاس آؤ. اور جب اللہ کے بندے اللہ کی جانب چل پڑتے ہیں پھر اللہ انہیں اپنی محبت کے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے. اور وہ بھی تو کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک. جب انسان پکارتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، میں سچی بات آپ کو کہوں جسم لرزتا ہے. اللہ میں تیرے پاس حاضر ہوں. مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ میں ساری دنیا چھوڑ کے اور میں ساری دنیا چھوڑ کے تو نے بلایا، میں آ گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جیسے 40 دنوں کا حج ہوتا ہے عام طور پہ، تو 40 دنوں کے لیے عورتیں اپنا گھر بار، بچے، مرد اپنا کاروبار اور اپنی ساری دلچسپیاں چھوڑ کر اللہ کے لیے آ جاتے ہیں، اور اللہ نقد بدل اجر دیتے ہیں. 40 دنوں میں زندگی بدل جاتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ پاکستان میں نماز تک نہیں پڑھتے، وہاں پہ سارا دن نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. اب یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اسی وقت نقد بدلا دیتے ہیں. اللہ کے گھر کو دیکھنے کی اتنی کشش ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ جو انسان کو بلاتے ہیں تو اس کا نقد اجر یہ دیتے ہیں کہ انسان اللہ کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ وہ والہانہ چکر لگاتا ہے. مجھے اپنا پتہ ہے، تو آپ کرتے جاتے ہیں، نیت نہیں بھرتی، تو آپ کرتے جاتے ہیں، نیت نہیں بھرتی، دل چاہتا ہے ایک اور دفعہ اٹھ کے تو بالکل ایسا. تو یہ حقیقت میں محبتوں کا سفر ہے، یہ والہانہ جذبوں کا سفر ہے، یہ حضرت ابراہیم کے قربانیوں کا سفر ہے. دیکھیں کہیں پہ ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، کہیں پہ ہم جو ہیں کر رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم صفا اور مروہ کر رہے ہیں، مینا میں کہیں قربانی کر رہے ہیں، کہیں میں ہم صفا اور مروہ کے چکر لگا رہے ہیں اور اپنی اماں ہاجرہ کو یاد کر رہے ہیں، کہیں ہم زمزم پی رہے ہیں. تو یہ سارا سفر حقیقت میں حضرت ابراہیم اور ان کے خانوادے اور ان کی قربانیوں کا سفر ہے، جو ہمیں بھی قربانیوں پر آمادہ کرے. اور اس کے ساتھ پھر اجر اللہ کیا دیتے ہیں، یہ تو دنیا کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. اجر اللہ کیا دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج مبرور کیا، حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے جس کے ساتھ انسان کی زندگی پہلی زندگی سے بدل جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو. تو حج وہ واحد عبادت ہے جس کے ساتھ انسان کے صغیرہ گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے.
माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, हज के मोटे मोटे अहकामात का पता भी है और माशाल्लाह वहाँ पर गाइड करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हुकूमत की हज स्कीम के तहत जाते हैं, हुकूमत ख़ुद भी हज ट्रेनिंग कराती है और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन ख़वातीन का एक मसला जो है ना, वो हज से के अय्याम से मुतल्लिक हमेशा ही से रहता है, और वही अय्याम का, उसके बारे में बताएं। और क्या होता है कि अभी आप ही कुछ देर पहले बता रही थी खातून के बारे में कि बेचारी गई हज करने और वहाँ पे जाके जब पीरियड्स आ गए तो परेशान होकर पाकिस्तानी वापस आ गई। तो उससे मुझे ये भी याद आ रहा है कि सैयदा आयशा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने निकलती हैं, और क्या है कि अल्लाह के रसूल आए तो आपने देखा कि बैठ के रो रही हैं कि मेरे तो अय्याम आ गए हैं और बड़ी परेशान कि एक ही तो मौका आया था और इसका क्या किया जाए। तो बताइए, ये एक मसला तो है जिसकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं है, जिसकी कोई प्रिवेंशन भी नहीं है। लोग टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, कई दफा काम कर जाती हैं, कई दफा बड़ी अजीब तरीके से गलत वक्त के ऊपर वो हो जाता है। बहरहाल अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो उसके से निपटने का अब क्या हल है? हम पाकिस्तान से उठ के इतनी दूर गए हैं अल्लाह के घर को देखने के लिए और ज़ियारात के लिए, तो क्या किया जाएगा? सबसे पहली बात यह है, जब भी आप हज के लिए जाएं, हज की ट्रेनिंग ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि बस चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आपका हज जो है वो होता ही नहीं है। अब कम से कम उन बातों का तो पता होना चाहिए। 3 अहकामात ऐसे हैं जिनके बगैर आपका हज नहीं होता। नंबर 1, अगर मीकात से आप गुजर जाएं नियत किए बगैर, आपका हज नहीं होता। यानी नियत आपने नहीं की, नियत आपने नहीं की और आप मीकात से गुजर गए। अब अक्सर ख़वातीन का मसला ये होता है कि जब वो मीकात से गुजर रही होती हैं प्रेग्नेंट, उस वक़्त उन्हें अय्याम आए होते हैं। और मेरे से सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भी हम जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं या उम्रा के लिए जा रहे हैं, और हम इस वक्त नमाज हमने नहीं पढ़नी, तो आप हम क्या एहराम बांध सकते हैं? तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि हाइज़ा औरत जो है वो हज के तमाम आमाल बजा ला सकती है सिवाय 2 अमाल के। अच्छा। एक, वो तवाफ़े फ़ाज़ा नहीं कर सकती, बिल्कुल, उसके लिए पाकी शर्त है। और एक, वो सफ़ा और मरवा की सही नहीं कर सकती। असलन सफ़ा और मरवा की सही के लिए पाकी शर्त नहीं है। अच्छा। लेकिन चूंकि सफ़ा और मरवा आजकल मस्जिद हराम के अंदर आ गए हुए हैं, इसलिए मस्जिद में जाने के लिए औरत को पाकी शर्त होती है। तो सिर्फ एक अमल ऐसा है जिसके लिए पाकी शर्त है। तो बाकी मीकात से आपने गुजरना है, आपने नियत करनी है, आपने उस वक़्त मसला है उसने एहराम बांधना है। औरत का एहराम तो यही लिबास ही होता है, लेकिन उसने जो नियत करनी है वो नियत अपनी मेंसेस की हालत में भी नियत करेगी। मेंसेस की हालत। दूसरी शर्त जो है वो वकूफ़ अरफा है। अगर आप अरफात में ना ठहरें तो आपका हज मुकम्मल नहीं होता। तो लेकिन इसके लिए भी पाकी लाज़मी नहीं है। आप ना भी पाक हों तो तब भी आप वकूफ़ अरफा कर सकती हैं। आप अरफात में जाएं, वहाँ पे सिर्फ आप नमाज नहीं पढ़ेंगी या आप कुरान की तिलावत नहीं करेंगी, बाकी तो आप देखें जी इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, दुरूद पढ़ सकती हैं, हदीस की किताबें पढ़ सकती हैं। आप वही तमाम काम कर सकती हैं जो आप, अगर अल्लाह ना करे लैलतुल कदर में अगर आप हाइज़ा हों तो जो आप कर सकती हैं। अच्छे दुरूद सुन सकती हैं, तौबा कर सकती हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं। तो ये दूसरा अहम काम है जिसके बगैर हज नहीं होता। तीसरा जो अहम काम है जिसके बगैर हज नहीं होता वो है तवाफ़ इफ़ाज़ा। ये हज का तीसरा लाजमी रुकन है। अगर ये ना हो तो इसके साथ भी हज नहीं होता। अब अक्सर औरतों का मसला ये होता है कि अक्सर औरतों के इन दिनों में पीरियड्स आ जाते हैं और पीरियड्स आने के बाद उनकी जो हज की फ़्लाइट होती है वो भी तकरीब आ जाती है। और जब वो हज की उनकी फ़्लाइट आती है तो तब तक वो अभी पाक नहीं हुई होती। कि अगर वो पाक हो जाती तो शरीयत उनको इजाज़त देती है कि जो ही वो पाक हों, चाहे वो 2 दिनों बाद पाक हों, 3 दिनों बाद पाक हों, वो अपना तवाफ़ हिफाजत कर सकती हैं। लेकिन होता ये है कि उधर से उनकी आ गई हज की फ़्लाइट आ गई, उन्होंने किया क्या कि तवाफ़ हिफाजत ना किया और पाकिस्तान वापस चले गए। अच्छा। इसके साथ उनको 2-3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये हुआ उनका हज ही मुकम्मल नहीं हुआ, उन्हें हज अपना दोबारा करना पड़ेगा। वो जो इतना लंबा चौड़ा उन्होंने सफ़र किया था तवाफ़ हिफाजत ना होने की वजह से हज हुआ ही नहीं, क्योंकि ये 3 बुनियादी शर्तें हैं जो मैंने आपको बताई। दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि वो जो उन्होंने एहराम बांधा था, एहराम वैसे तो खुल जाता है 10 तारीख को कुर्बानी करने के बाद। अच्छा। और जब आप बैतुल्ला जाते हो तो आपका एहराम खुला होता है। आप बैतुल्ला एहराम खुलने की हालत में जाते हो, लेकिन एहराम की पाबंदियां पूरी ख़त्म नहीं हुई होती। जो एहराम की तमाम पाबंदियां ख़त्म होती हैं जब तक आप तवाफ़ इफ़ाज़ा न कर लें और
सफ़ा और मरवा की सही ना कर लें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हज का लाजमी रुकन है। अब जिस खातून ने तवाफ़ इफ़ाज़ा नहीं किया या उसने सफ़ा और मरवा की सही नहीं की, जो हज का रुकन था, एक होती है जो पहले उम्रे की थी, वो तो उम्रे की थी, ये हज का जो लाजमी रुकन था इन्होंने नहीं किया तो ये पाकिस्तान चली गई। एक तो मसला ये है कि इनका हज मुकम्मल हुआ, दूसरी बात है इनके एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म नहीं। अब एहराम की पाबंदियों में दूसरी पाबंदियां तो ख़त्म हो गई, अब बाल इन्होंने कटवा लिए कुर्बानी के बाद, लेकिन ताल्लुकात की इजाज़त इन दोनों अमाल के बाद मिलती है। अब जो खातून पाकिस्तान में चली गई, अब आप देखें उसके ऊपर हज एहराम की पाबंदियां अभी बाकी हैं, अभी तक बाकी हैं, और उसको इस मसले का मुस्तकिल गुनाह होता रहेगा, गुनाह भी होता रहता है। दूसरी बात, उसका हज ही नहीं हुआ। तो अब ये देखिए ये कितना बड़ा इंसान नुकसान उठाता है जब उसके पास सही इल्म नहीं होता। तो लिहाजा ऐसी औरतें, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे से घंटा पहले खातून मसला पूछ रही थी कि एक खातून पिछले साल इसी तरह आ गई, तो उन्हें मसले का पता नहीं था, दौरा तफसीर के दौरान उन्हें इस मसले का पता चला, और दौरा तफसीर के दौरान जब पता चला तो वो पूछ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। अब इसका हल ये है कि वो इसी वक्त, जिस वक्त उन्हें पता चले, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, वो ऐसा करें कि वो एक कुर्बानी के पैसे भेजें किसी के हाथ जो वहाँ जा रहा है, और वो हदूद हरम में कुर्बानी करे, और हदूद हरम में कुर्बानी करने के साथ उनका कम अज़ कम एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म होंगी। और अभी वो जो उनका हज नहीं हुआ वो तो उन्हें दोबारा ही करना, वो उन्हें दोबारा करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा मिसहैप हो जाता है जब इंसान को यानी इसी के लिए आपने जैसे कि शुरू में कहा कि हज ट्रेनिंग लाज़िम है, हज ट्रेनिंग लाज़िम, यानी आपको हर बात का पता होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे आपने अभी हज की पाबंदी और हज की फर्जियत की बात की, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, हज जो है उसकी शर्त है इस्तात। आपके पास इस्तात है तो हज बाइंडिंग है, इस्तात नहीं है तो आप पर हज फर्ज ही नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो कई दफ़ा सदका खैरात की दरख्वास्त कर रहे होते हैं, जी हज करा दें, जी उम्रा करा दें। चलिए इसको एक तरफ रख लेते हैं। इसके साथ ये भी चीज़ सामने आती है कि कई मरतबा मुखय्यर हजरात जो हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं फ्री उम्रा कराने की, फ्री, चलिए उम्रा तो फ़र्ज है ही नहीं ना, हम हज की बात कर लेते हैं, फ्री हज कराने की। तो आप मुझे बताएं कि हज के लिए इस तरह से करके सदका कबूल कर लेना ठीक है? बात यह है कि कई हालात होते हैं जिसमें इंसान जो है वो हज की इस्तात ना होने के बावजूद वो हज कर रहा होता है। एक सूरत तो यही है जो आपने अभी बताई कि कोई मुखय्यर शख्स जो है वो हज कराना चाहता है। एक दूसरी सूरत एक और है, और वो हदीस में भी आती है। एक खातून ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, मेरे बाप पर हज का फरीज़ा इस हाल में आयद हुआ है कि जब वो घोड़े की पुश्त पर, अपनी सवारी की पुश्त पर बैठ ही नहीं सकता, कमज़ोर इतना हो गया, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ? देखे ना, एक ये सूरत है, एक वो सूरत है कि इंसान के पास पैसे ही नहीं है। तो असल बात ये है कि ऐसी ये कोई और भी ऐसी सूरतें हो सकती हैं। तो ऐसी सूरतों में अगर कोई शख्स किसी को हज करवा देता है तो दोनों को अजर मिल जाएगा। हज का खर्चा देने वाले को उसकी खर्च का अजर मिल जाएगा, और हज करने वाला चूंकि मेहनत कर रहा है इसलिए उसको उसका अजर मिल जाएगा। एक और भी सूरत इस वक्त मैं आपको बता दूं, क्योंकि हज के मसाइल बेशुमार हैं। हज के मसाइल में एक और सूरत ये भी है कि इंसान ने अपना हज फर्ज कर लिया। अच्छा। अब फर्ज हज करने के बाद अब वो अपना नफल हज कर रहा है, अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, उसको ज़रूर ये चाहिए कि वो अपना नफल हज जो है वो किसी और के लिए कर ले। अच्छा। यानी अपनी माँ के लिए, फौतशुदा वालिदा के लिए, अपने वालिद के लिए, अपने किसी और अजीज के लिए, किसी भी के लिए भी हो सकता है। इसका उसको अजर अपने आप को तो मिलना ही। उसकी वजह यह है कि वो खुद मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर वो नियत कर लेता है अपने वालिद की या अपनी वालिदा की या किसी और की, तो उनको अजर भी मिल जाएगा, इसको अजर भी मिल जाएगा, और अल्लाह के यहाँ अजर की कमी नहीं। मैं एक बात को दोबारा रीस्टेट कर लूँ। आपने अभी कहा कि अगर उन्होंने अपना फर्ज हज पहले कर चुके हैं, फिर अगर हज कर चुके हैं तो नफल हज कर रहे हैं तो वो किसी को, लेकिन जो पहली दो सूरतें थी उसमें देखें जी, एक आदमी बीमार है, वो हज नहीं कर सकता, वैसे उसके पास इस्तात है लेकिन बीमारी की वजह से वो नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पे किसी और को हज करा दे। और देखिए रास्ते का पुरअमन होना भी तो हज की इस्तात वो भी इस्तात में शामिल है। अब देखें वो अपनी जगह पे किसी और को करा देता है। दूसरी सूरत एक और है, एक आदमी के पास पैसा ही नहीं है, दूसरे आदमी के पास पैसा है, वो चाहता है कि मैं
किसी को नेकी की नियत से सदका दे देता हूँ, वो हज कर ले। तो देखें ये सारी सूरतें जो हैं अल्लाह ताला ने रखी हैं। इसमें सदका करने वाले को अपने सदके का अजर और हज करने वाले को अपने हज का अजर मिलेगा। अब आइए कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी के जो मसाइल हैं वो हज वालों के लिए तो खैर है ही हैं। एक सवाल मुझे पिछले दिनों आया था तवज्जो में, और वो सवाल ये था कि अगर कोई शख्स हज करने गया है और वहाँ पर वो कुर्बानी ज़ाहिर उन्होंने करनी है एहराम खोलने के लिए और हज ख़त्म करने के लिए, तो क्या उनकी वही कुर्बानी वहाँ पर काफ़ी समझी जाएगी? उनको पाकिस्तान में अलग से तो कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी जो अपनी वो फैमिली में किया करते थे? बात है उन्हें पाकिस्तान में कुर्बानी अलग करनी होगी। अच्छा, वो लाजमन करनी होगी, क्योंकि वो कुर्बानी हज का हिस्सा है। वो कुर्बानी हज का हिस्सा है, तो वो तो हज के साथ वहीं का वहीं खत्म हो गया। अब उसने अगर वो ताकत रखता है तो उसको अपने खानदान में अपनी कुर्बानी करनी होगी। नहीं, कैसे? मुझे की बात समझ नहीं आई। जी मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। एक शख्स हज करने गया है, उसने वहां पे जो हज का हिस्सा है, क्योंकि हज तमत्तो और हज किरान का लाजमी हिस्सा है हज, कुर्बानी लाजमी हिस्सा है। अगर वो कुर्बानी नहीं कर सकते तो कुरानी मजीद हमें बताता है कि वो 10 रोजे रखें। ठीक है ना, उसके हज का हिस्सा हो गया, ये लाजमी हिस्सा है हज का। तो वो जो कुर्बानी उसने वहां पे की है वो तो हज का हिस्सा है। यहाँ पे जो कुर्बानी वो अपने खानदान में करता था वो अलहदा होगी, ये अलहदा है। उसको अपनी वो हज के हिस्से वाली कुर्बानी वो वहीं की वहीं, यहाँ पे उसको अपने घर में अगर उसको इस्तिताअत है, और जाहिर है जिस जो हज कर रहा है उसको इस्तिताअत तो है ही है, उसको अपने घर में कुर्बानी अलहदा करनी है। अब वो मौजूद खुद तो नहीं होगा, वो तो नहीं देगा, ये घर वालों को ही घर वालों को कहेगा। दूसरी बात एक और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कुर्बानी होती है, ये जब एक घर का सरबराह अपने घर की कुर्बानी कर रहा होता है तो वो सिर्फ उसकी अपनी तरफ से नहीं होती, वो उसके पूरे घर की तरफ से होती है, उसकी बीवी की तरफ से, उसके बच्चों की तरफ से भी होती है। तो लिहाजा वो ये ना समझे कि मैं अकेला हूँ, वो उसका पूरा खानदान है। उसने अपनी वो उसकी कुर्बानी उसके घर वालों की तरफ से काफ़ी होती है। हदीस में आता है एक कुर्बानी घर वालों की तरफ से काफ़ी होती है। बाकी अगर उसकी बीवी भी कुर्बानी देना चाहती है, उसके बच्चे भी कुर्बानी देना चाहते हैं, तो इसकी क्या सिचुएशन? अगर वो उसके खासे बच्चे जो हैं वो कमाई भी कर रहे हैं तो फिर भी क्या? मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ। उसकी बीवी कुर्बानी देना चाहती है, खुद भी अर्निंग है वो देना चाहती है। उसकी जो कुर्बानी उस पर वाजिब थी वो तो उसके खामिन की कुर्बानी के अंदर अदा हो गई। अब वो जो करना चाहती है वो उसकी नफल होगी, वो बड़े शौक से करे, वो उसकी नफल होगी। इसी तरह वो बच्चे जो कमाते हैं उनके ऊपर जब तक शादी नहीं होती कुर्बानी नहीं होती। शरीयत ने असूल ये रखा है कि हर घर पर कुर्बानी, यानी हर फैमिली, घर से मुराद एक फैमिली है। वो फैमिली खा वालिदैन के साथ रह रही है, खा वो अकेली, खा वो एक ही घर में वालिदैन के 4 बेटे हैं और वो चारों के चारों एक ही किचन में हैं, तो उस खानदान पर 5 कुर्बानियां होंगी। एक उनके वालिद की और एक वो जो 4 बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनकी भी तो फैमिली है ना। तो असल में फैमिली से मुराद एक अलग घर नहीं होता, फैमिली से मुराद बीवी बच्चे। अच्छा, तो हर घर पर एक कुर्बानी होती है। तो लिहाजा वो आदमी वो कुर्बानी कर रहा है अपने हज के हिस्से की, ये कुर्बानी वो करेगा अपने फैमिली के लिए। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि हर फैमिली पर एक कुर्बानी होती है। ये जो होती से है से मुराद, इसकी फर्जियत की क्या नौइयत? बात यह है कि जिस शख्स जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी भी उसको करनी चाहिए। नहीं चाहिए से मुराद फर्ज है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। यानी अगर वो नहीं करता तो उसको अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो हमारी जो है नमाज गाह में ना। अच्छा, वो हमारे गिरोह का एक हिस्सा नहीं है। वो हमारी नमाज में ना, जो वो जो ईद की नमाज हो रही है हमारी नमाज गाह में, वो हमारे मुसल्ला में ना। तो फिर यहाँ पर मैं दोबारा वही सवाल आपसे पूछ लेती हूँ जो मैंने अभी हज के सिलसिले में पूछा कि अगर फिर कोई बंदा किसी को सदका दे रहा है कि तुम ये लो पैसे मेरे से ले लो और कुर्बानी कर दो, हाँ ठीक है, तो सदका लेके कुर्बानी करना ये भी ठीक है? ये भी ठीक है। बात है किसी ने सदका दे दिया, मुझे दे दिया भाई, उसने मुझे उस मालिक बना दिया, उसने मुझे मालिक बना दिया। हाँ। अब मैं उसको कुर्बानी को करूंगी, हाँ। उस आदमी को उसके सदके का अजर, मुझे अपने अमल का अजर। हाँ। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपनी बात का इख्तिताम करते हैं कुर्बानी के सवाब के साथ। ज़रा ये बताइए कि जो मुकीमीन हैं उनके लिए एक तो यौम अरफा की फजीलत है और एक अय्याम हज की, जैसे कि अभी आपने बताया, नेकियों की फजीलत है। इसके अलावा कुर्बानी का क्या सवाब है? असल बात यह है कि ये जो कुर्बानी है क़यामत वाले दिन हमारे जो पुल सिरात हैं उसके ऊपर हमारी सवारी है
اور کیا جو 10 ذی الحج کو یعنی جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے. تو اس پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ قربانی پہ پیسے ضائع کرنے کے بجائے جو ہے کسی غریب کی مدد کر دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح جتنی اس طریقے سے غریب کی مدد ہوتی ہے میرا خیال ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہوتی. دیکھیں قربانی کے لیے کتنے لوگ جانور پال رہے ہوتے ہیں, یہ کتنے لوگوں کا کاروبار, یہ جو پہاڑ میں رہنے والے لوگوں کو تو پورے سال کا خرچہ یہیں سے نکلتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, اب آج کل یہ دن قریب ہیں, آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. لوگ بکرے بیچنے کے لیے انہوں نے منڈیاں لگائی ہوئی ہیں. اس کے بعد عید والے دن چارہ پیدا کرنے والوں اور وہ ڈالوں میں اور وہ گاڑیوں میں جو جانور لے کے جاتے ہیں ان کا کاروبار بڑھتا ہے. پھر آپ دیکھیں عید والے دن کتنے لوگ کسائی بنے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے گھروں میں جانور ذبح کرتے پھرتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو کھالے بیچنے کے لمبا چوڑا کاروبار ہے. اور سب سے بڑی بات جس کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ کتنے غریب لوگ ہیں جنہیں سارا سال انہیں بکرے کے گوشت کی بوٹی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی. وہ اس دن پیٹ بھر کے بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں. بکرے کا گوشت پاکستان میں بکرے کا گوشت سونے کا والا ہے, 2500 روپے کلو ہے. اور کون وہ لیتا ہے؟ تو مجھے بتائیے یہ غریب پروری نہیں ہے تو اور کیا ہے. باقی ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے ذریعے سبق دینا چاہتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے نہیں دیا جا سکتا. قربانی پیغام کس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد کو قربان کرنے کا حکم دے تو تیار رہو. اور اس کام کی پریکٹس اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال کراتے ہیں. یہ اصل میں قربانی جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حضرت اسماعیل کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم ایک جانور ذبح کر دو. تو بتائیے کہ یہ جو سبق اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں جس کی ہمیں اللہ ہر سال ہی ارسل کراتے ہیں, یہ سبق کسی اور طریقے سے دیا جا سکتا تھا. یہ مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے. اللہ جان مانگے تو جان حاضر, مال مانگے تو مال حاضر, اولاد مانگے تو اولاد حاضر. اللہ میرے سے میرا آپ مانگے تو میرا آپ حاصل. اور یہ سبق اللہ ہمیں اس قربانی کے ذریعے ایام قربانی کے دنوں میں اللہ کی طرف سے تقویٰ تو انسان کا اللہ کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے, لیکن اس کے بعد گوشت جیسی اور پھر اتنے اعلیٰ قسم کے گوشت جیسی اعلیٰ خوراک جو ہے وہ ہر غریب و امیر کے لیے, ہر دنیا میں رہنے والے بندے کے لیے, تو یہ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح سے کھلاتا ہے اور اپنے فضل سے کیسے نوازتا ہے. یہ بتائیے کہ تھوڑا سا مقیمین کے لیے قربانی کے سلسلے میں وہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ہر گھر کے سربراہ کے اوپر قربانی ہے, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ناخن نہیں کاٹنے چاہیے اور جو ہے نا بال ریموو نہیں کرنے چاہیے جو ہم اپنے عام طور پہ صفائی کے لیے کرتے ہیں. تو اس کا اطلاق ان پر کیسے ہوگا اور اس کے بعد جو ان کی باقی فیملی والے ہیں ان پر؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا ایک ماحول بناتے ہیں. ایک گھر کے سربراہ نے جب قربانی کر لی تو اس کا پورا گھر اس میں انوالو ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک پورا ماحول بناتے ہیں کہ مثلا ایک گھر میں ایک آدمی ہے, اس کی بیوی ہے, 4 بچے ہیں. اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ جب انہوں نے قربانی کی نیت کر لی تو اب ذی الحج کا چاند نکلنے کے بعد یہ لوگ نہ تو اپنے ناخن کٹوائیں گے, نہ اپنے بال ترشوائیں گے, نہ اپنی حجامت کروائیں گے. اور یہ کب کروائیں گے؟ جب ان کی قربانی ہو چکے گی اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ پورے کا پورا ماحول اللہ نے کریٹ کیا نا, پورے گھر میں ایک ماحول بن گیا ہے کہ جی ہم نے قربانی کرنی ہے اور ہم نے اس کے لیے ان آداب کا خیال رکھنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے ایک شخص ہے, اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے لیکن اس کے اندر جذبہ ہے, ذوق ہے, شوق ہے. میرے پاس اللہ اتنا مال ہوتا میں بھی قربانی کرتا. اللہ رب العزت کہتے ہیں تو ان قربانی کے آداب کا خیال کر لے, تجھے میں قربانی کیے بغیر ہی قربانی گاہ چڑھتے تھے. تو اللہ کو یہ جو ماحول انسان پیدا ہوتا ہے اس کے پاس نیکی کا, اللہ کو اس کی بڑی قدر ہے کیونکہ اسی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اسی سے دینداری ہوتی ہے, اسی کے ساتھ. اور یہی قربانی کا اور حج کا مقصد, حج کا مقصد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اللہ کے سامنے جھک جانوں کے لیے, اللہ کے لیے خوشخبری. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو, ہمارے تقویٰ کو, ہماری نیات کو قبول فرمائے, نیکی کے عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دے. بہت بہت شکریہ آپ کا ان تمام سوالات کے جواب دینے کا. آپ کو مزید بھی کچھ اس قسم کے سوالات پوچھنے ہوں تو ڈسکرپشن میں ہمارا لنک ہے, اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے سوالات اسلامک انسٹیٹیوٹ تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله،